सूरत त्वाहा आयत नंबर 5 ना तर द आयत नंबर 8 पूरी दा द सूरत त्वाहा अवलने ईसा व दागी अगा इब्तिदाई मुकद्दिमा व तमहीद दी पदी की तरगीब द कुरान और तसल्ली व अज़मत द कुरान ज़िक्र को नन द अल्लाह तबारक व तआला अज़मत और द तौहीद द पारा दलील अक़ली ज़िक्र कई बिया बदावत तौहीद पर ला इलाहा इल्लल्लाह सर कई। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान पा अर्श बांदी बराबर दी, अर्श तख्त वई और इस्तिवा बराबर तवई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि इस्तिवा माना दा बराबर, खु नुमिनु बिहा व नुसद्दिकु बिहा बिला केब, जमंग पदी बांदी ईमान दे और ददी मंग तस्दीक कौ खु कैफियत नशुवेली, कैफियत नशुवेली चे अल्लाह पा अर्श संग बराबर दी। सूरत आल इमरान की और दगशान सूरत आराफ 54 की और सूरत यूनुस 3 का 4 नंबर आयत थी पागी की ददी बास तफसीली तीरो वह डेर शवी दी मुख्तसर गंतबिया वेम। मुतकद्दिमीन उलमा अगई द इस्तिवा अलल अर्श इमाम मालिक वई अल इस्तिवा मालूम वल कैफियत मजहूल वस्सवाल अन्हा बिदअह, सवाल बिदअत थी। मुतकद्दिमीन द दीना गलबा और सल्तनत और हुकूमत अखली आम उर्ब की खबर मशहूर था वे प्लान की पकुरसे बराबर शो उसका अगा पकुरसे नास्ती उकनी नास्ती मारा दारा चे बस कुर्से अगला मिला शो प्लान की तो कुर्से तासे हुई क्या ना वे प्लान की तो कुर्से मिला शो उस कुर्से बांधे अगर की सी जी पिंजा काले के असर रखी नहीं को लेकिन द कुर्से मिलावी दो न माना दा हुकूमत दा गशो न द दीन मुराद चे कम देनु दादी ची हुकूमत दा अल्लाह दी, गलबा दा अल्लाह दा। चा द इस्तिवा अलल अर्श न मुराद मुतआखिरीनों की बिया चे कम देनु अल्लाह ता मकान साबित करी नो अगई ता मुजस्सिमा वई उलमाओ पागी बांधे रद्द करे दी। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ता यौ खबर मनसूब शवे दा दरोग अगदार विच इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर फ़िक़ुल अकबर के फ़िक़ अकबर दा किताब दे फ़िक़ुल अकबर की वीली कदे यौ सड़ी न सवाल शो चले का अल्लाह पज़मा का केरे का पासमान की अगर भी माल पता निश्ता वेदा सड़े काफिर है। उस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तरफ तदी कोल निस्बत फ़िक़ अकबर के चकड़े फ़िक़ अकबर की निश्ता दब योबल किताब के दे गए फ़िक़ुल अबसत वही अगर फ़िक़ुल अबसत भी द्रिव किस्म खल को नकल करी अगे के दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे कोल तौजी करे दा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चे वही चले सड़ी ने सवाल शो और अगर बिया जवाब वर नकड़े शो अवी ची अल्लाह पज़मका के दे पासमान के दे अगवी माता पता नहीं से वेदा सड़ी काफिर दे दाद दी वजह काफिर दी ची दी सड़ी अल्लाह ताला ता मकान साबित को और मकान चे दे अल्लाह ता साबित को लका जो तो नास्तियों कना
دا زمونږ مکان دی. نو مکان چې ثابت شي نو مکان د مکین نه غټي. مکان کې مکین ټول راغلي نو بیا به د الله احاطه ثابتېږي، ګس طرف او خې طرف به ثابتېږي. دا ټول څیزونه د الله د الوهیت او د لویوالي نه منافي دي. دا شانتي کته وی چې الله په عرش باندې دی، په عرش باندې معنی دا چې بس د عرش د پاسه دی، او نعوذ بالله مجسمه چې څنګه وی چې دی د عرش د پاسه ناست دی. نو بیا خو دې کې سو قسمه عجز او نقصانات راغلل. قرآن کې راغلی دي چې دا عرش چې دی دا فرشتو نیولې دی. نو بیا به الله تبارک وتعالی هغه فرشتو ته محتاج، هغه فرشتو اوچت کړي دي، نو بیا به الله هغه فرشتو ته محتاج. دا شانته عرش ته به محتاج، مکان ته به محتاج. ا د دې ټول سيزونو نه الله پاک دی. د دې وجنه الرحمن علی العرش استوى صحیح کول داري چې د دینه غلبه مراد ده. او استوا معلومه ده کیفیت الله ته معلوم دی، بس زمنګ د امام احمد بن حنبل په قول باندې کول دی چې نؤمن بها ونصدق بها بلا کیف. امام مالک رحمت الله علیه امام مدارک په تفسیر مدارک کې قول نقل کړي چې الله تبارک وتعالى او یو مکانم نو، دا ټول ارث خو الله تعالی رستو پیدا کړی دي. نو الله او یو مکانم نو، بیا دا غینه پس الله پاغ خپل کیفیت ته او مکان ورل بیا نشته. زکه چې د مکان په پیدا کېدو باندې الله بدل شوی نه دی، متغیر شوی نه دی. هغه اک شانتی دی چې څنګه مخکې و. الله په یو حال دی. پښتو کې خلک څه وایي په یو حال څوک دی؟ الله په یو حال دی. نو چې الله په یو حال دی نو دا عرش، کرسی، اسمانونه، زمکی، سمندرونه، دنیا، انسانان، غرونه، ونی، بوټي، دا ټول ارس دا نو الله کړل. نو چې دا ټول ارس نو نو بیا الله کوم ځای خبر ورسېږي. نو چې بیا الله تبارک وتعالى د دې ټول ارس نه د دې عرش د پیدا کېدو نه مخکې چې په کوم حال و رستم په هغه حال دی. که رستو بدل شوي نو بدلیدل نښه د حدوث ته. حدوث څه ته وایي؟ حدوث اکسیس ته وایي چې هغه نو شو او بیا به نکیږي، بیا به نشکیږي، بیا به ختمیږي. الله باندې دغه حال ناراضي. کل یوم هو فی شأن، روزانه په یو حال دی، روزانه په یو حال دی. له ما فی السماوات، د دغه الله د پاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي. په دې ایت کې د الله تبارک وتعالى قدرت او تصرف ای کې وسعت کوي، پراخي کوي. دا الله د پاره هغه څه چې په اسمانونو کې و ما فی الارض او څه چې په ځمکو کې دي. څنګه د الله دي؟ دا الله پیدا کړی دي، دا د الله بندگان دي، دا د الله ملک دی، الله د دې مالک دی. ملکن خلقن عبیدا وما بینهما، او د ځمکې د اسمان ترمنځ چې څه دي، ونې دي، بوټي دي، مرغې دي، انسانان دي، دغه شان فصلونه دي، غرونه دي، سمندرونه دي، دا ټول د ځمکې او اسمان ترمنځ دي. د ځمکې د پاسه دي، د اسمان نه لاندې دي. وما تحت الثرى، او دا الله دومره لوی وسیع قدرت او علم او احاطه ده چې هغه ورته معلوم دي، هغه د هغه دي څه چې د لاندې خورې د لاندې دي. سره لوندې خورې ته وایي. لونده خوره کوم ځای ده؟ چا ویلي د 20 ځمکو لاندې ده.
خو اسې چې موږ او تاسو د ځمکه وکنو او یو 15 او 20 فوټم لاندې شو نو بیا څنګه راځي؟ بیا لمده خاوره راځي. د دې لاندې خاورې لاندې اوبه دي، د اوبو لاندې تیاره ده، د تیارې لاندې بیا ځمکه ده. نو دکه شانتې چا ویلي د ځمکې تح به تح د یو بل د پاسه د اسمان په شان، نو دا هم لاندې دي. د اوو ځمکو لاندې چې کوم ځای دی هغې ته سرا وایي. د اوو ځمکو لاندې څومره به تیارې وي او څومره به لاندې وي دا معلوم صرف یو الله ته دی. ځکه چې انسانانو تر اوسه پورې 6 میله لاندې تک کړی دی، 6 میله. نو 6 میلو نه 12 چک 72,000 فوټ ته نه جوړیږي. 72,000 فوټ، ځکه یو میل کې 1200 فوټي، کیلومیټر کې هغه چې کم دی نو زری کنه، نو دغه شان په هغې کې چې کم دی نو 1200 وي. نو دا دومره لاندې خلک تلي دي. دی بلوچستان کې چې دا کم د ګیس او چې کم دی د کویلې کانونه دي هغې کې تقریبا لږ خلک 3 میله لاندې تلي دي. 3 میله لاندې په هغې کې چې کم دی بیا ګاډي ګرځي او دغه سیزونه چې کم دی نو راپورته کوي. خو د 6 میلو نه لاندې بیا یو داسې سیز دی چې په هغې د انسان یوه آله یو مشیندري کار نه کوي، اولاد دی هغې کې هېڅ شی نه خښېږي، لاندې هېڅ شی نشي، هېڅ شی نشي تللی. د هغې نه لاندې بیا څه دي؟ نو یې سرا د هغې لاندې دی. ای لاندې چې څه دي الله ته هغه معلوم دي، الله د هغې مالک دی. کعب احبار دا د یهودیانو یو عالمو د عمر رضی الله په زمانه کې ایمان راوړی و. او اسې د نبی علیه السلام په زمانه کې ایمان یې راوړی و د عمر رضی الله په زمانه کې. نو د ده نه د مفسرینو په تفسیرونو کې داسې ناشنا روایات راغشتي دي چې اسې حیران بشي. نو دلته کې راغشتي دي، خو تاسو ته صرف بیانوم د دې لپاره چې تاسو پیښې په دې خبره چې دا غلط دي او دروغ دي. نو د دروغ یو روایت ذکر کړي، وی د دې ځمکې لاندې اوبه دي، سمندر دی، د سمندر لاندې بیا بل ځمکه ده، د ځمکې لاندې بیا سمندر دی، د سمندر لاندې بیا ځمکه ده. په دې طریقه باندې 4 سمندرونه او 15 ځمکې ثابتې کړي. د 15مې ځمکې لاندې وی د هغې لاندې بیا یو کاڼی دی. د کاڼي لاندې په یو روایت کې وی مئی دی، د مئی سر او لکې پاس هر سره لګېدلي، لاندې هغه پروت دی. او دا سر او لکې چې عرض ته ختي دي چې پته نشته چې په کم طرف ختي دي. دا له هغه شی چا معلوم کړی نه دی چې دا به امریکا کې ختي که روس کې به ختي که د پاکستان چېرته یو ګوټ کې به ختي، چې دا په کم طرف دی. او په بعضې روایتونو کې راغلي چې غویی دی، غویی دی. وی د غویی د ښکر د پاسه بیا پراته دي دا ټول ارڅه، دغه کاڼي د غویی د ښکر د پاسه پروت دی او د هغې د پاسه دا ځمکې دي، سمندرونه دي، او غویی په خپله په سرا ولاړ دی، تحت السرا، په سرا ولاړ دی. نو غویی په ښکر باندې دا ارڅه پراته دي، نو چې دی بل ښکر ته اړی نو زلزلې بیګا راوستې وه، چې دی بل ښکر ته اړی نو زلزلې. خو دروغ ګوره د دروغو نه دی، د دروغو ښکر ني، دا غویی خو ښکر شته که نه، اوس د دروغو ښکر ني. اوس چې دا غویی چې کوم دی بل ته اړی نو پکار دا دی چې ټوله ځمکه وخوځي که نه. نو دا خو په کابل کې وخوځېدله، او دلته کې چې کوم دی د کابل نه بیا داسې مرکز کابل و، د کابل نه چې کوم دی راتلل جلال آباد او پېښور او چې کوم دی د مردان او صوابې پورې او د هغې نه خوا نه وه. نو چې دا څنګه چلو خبره ورسېلي. نو دا دروغ دی، دا د دروغو کیسې تاسو به ډېرې اورېدلي. دا ټول د کعب احبار دي. دې ته مفسرین وی دا اخبار د احبار دي،
دا اخبار جمع د خبر او خبر څه ته وي خبر هغه ته وي چې هغه کې د دروغ او د رښتیا او د دواړو احتمالي نو دی کې دروغ بالکل پاخه دي دروغ پکې بالکل پاخه دي وان تجهر بالقول دی کې د الله تعالی قدرت او علم نورم وسیقي چې تر اوسه پورې الله تبارک وتعالى ته دا ثابت کړ چې زمکه او اسمان او دی کې چې سدي دا ټول الله تبارک وتعالى په علم او په قدرت کې دي اوس وی وی ته چې د دې جبې نه کمی خبرې روباسي د دې درې قسمونه د دې علم هم الله تعالی یو هغه چې دا خبره دی ټول خلکو ته بیانې د چانم نه پټي ایته جهر وي دا چې موږ لګیایو دویم هغه چې د یو خاص کس نه پټي او د نورو خلکو ته پټي ایته سر وي سر هغه ته چې کم دینو ویل کیږي وکه خبره چې چاته کې سرګوشي چې ته دا خپل سر او خلا د بل سړي د وک سره ولګي ګوش وک ته وي په فارسی کې نو د بل سړي وک سره ولګي او خبر ورته په وک کې ای بیا سر وي نو اخپا چې اغستا په زړه کې راغلي عجبه ته دراوستنی ای بیا چې کم دینو اخپا وي چاوي جهر دی ته وي چې سړی خبره وکي په خپل غوږی ووري نو سر دی ته وي چې سړی خبره وکي په خپل هم نوري نو اخپا اغه ته وي چې اغلا تر اوسه پوری په وجود کې نه دی راغلي د پزړه کې ملا نه دی راغلي لیکن الله ته پته شته چې د پزړه کې به بیګا لسر راځي دا پته الله ته شته او تا ته اوسم پته نشته چې ستاسو پزړه کې به بیګا لسر راځي الله ته دا ټول ارس معلوم دي نو دلته کې جهر بیا دلته کې مفسرینو ذکر کړی دی چې دا خبره ولې وکړه و ان تجهر بالقول دي ته شرط وي د جزاء پټه ده و ان تجهر بالقول نو فإن الله يعلمه کته پتیزه خبره کې الله ته پته ده ولی وجه علت داري چې فإنه يعلم السر واخفى اغله پټ او خپټ معلوم دي نو په جهر به ورته ولي نه معلوم نو مفسرین وی دې لپاره وروړي چې ذکر بالجهر مکوا چې ذکر بالجهر نو دلته بیا مفسرین دا هغه ټول اقوال ذکر کړي احادیث وروړي دي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه راغی جمعات کې خلکو ذکر بالجهر کولو چغي والی دروازه کې ولاړو او ډنډې ځان سره کسان راوستي او ډنډې وروړي وي او پاغه ټولو کسانو را باندې کړه جمعات نه وشړل ویزلا ژوندې مو تاسو په جمعات کې بدعت کوي دا چې کوم دی په جهر سره ذکر نه دی دا بدعت دی ذکر چې کې بزان ل پټ پټ کوا پټ البته کدا سه جهر باندې وکي چې صرف هغه مجلس اوري د پاره د رابیدارولو د پاره د ترغیب ورکولو نو د دې اجازه شته نو دې کې دا ذکر کړي و ان تجهر بالقول یو کچریتو پتیزه خبرې کې نو فإنه يعلم السر پس بشک الله ته معلوم دی پټ او اخفا او خپټ ولی داوود توحید زکات چې الله دې کنه زکات چې الله دې ولی الله نوم د داسې ذات دی چې د کمال ټول صفاتونه په هغه کې نو چې د کمال ټول صفاتونه په هغه کې دي نو هغه په ارس واقف دی کنه لا اله نشته دی معبود الا هو مگر هغه دی له الاسماء الحسنى دغه الله نورم ډیر خسته نمونه دي خل نمونه دي سورته اعراف آیت نمبر 180 کې او سورۃ اسراء آیت نمبر 110 کې وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله کل نمونه دي دغه نمونه اخلا او د الله نه سوال کا دعا کا یا رحمان یا رحیم یا غفار یا قهار یا ستار یا رازق یا دافع دا د الله نمونه دي یا ولی یا معز یا سلام یا مهیمن دا د الله نمونه دي
امام ترمذی په هغه روایت راوړی دی وی ننن مې نمونه دي او دا ننن مې نمونه چې چا یاد کړل او په عمل کې راوستل د ار نوم خپل تاثیر دی اثر دی نو دا انسان به الله په خپل ذمہواری جنت ته بوزي هغه د قرآن په دی لومبنه صفه باندې ذکر دی هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط نو دا نمونه دا یاد کا او وایا دا الله دا خپل نمونه دي په دې کې یو نوم بل چاته مقدا سورته مریم کې تیر شو هل تعلم له سمیا دا الله هم نوم درته معلوم دي نو بیا به نوې چې رحمان بابا ولی چې رحمان خدای الله نوم دی کنه نو رحمان بابا به نوې عبدالرحمن به سبب عبدالرحمن رحمان نه بابا کیږي او نه بابا رحمان کیږي چې د زمانه د بابا پیراغلی د رحمان ني او چې رحماني نو بابا د زمانه د بابا والی په ناراضي په خبره ورسېلی بابا والی خو عجز دی کمزوري ده او چې کم دینو دا بے وسیله وګرنه د بابا نه تاسو کا الله دې عمل کولو توفیق راکړي